Good morning, student. Today we are going to study the new chapter of part 2 of second science part second, that is the life process in living organism part 1. Life process in living organism part 1. So there are some questions. Can you recall? First, how are the foodstuffs and their nutrients contained useful for our body? How? So as we know that, first we have to know which food contain are present inside the foodstuff. So there are proteins, carbohydrate, lipids, fat, vitamins. These all are present, as well as minerals. These all are present in the foods. So how they get, or how they are helpful for the living organism? So as we know that the protein is the most important factor for the growth of our body. Carbohydrate gives us energy for doing work. Fat, it also gives energy. Vitamins and minerals, doing these are important for the vital activity which takes place inside our body. So all these nutrients are very important for all living organisms. Second question, what is the importance of balanced diet for body? Before that, we have to know what is meant by balanced diet. Balanced diet means what? All the food which have all the nutrients in a sufficient proportion is called as balanced diet. Most important word, all the constraint, and second, sufficient. That means when these are sufficient, then the actual and all the growth, that means the living organism can grow properly. Therefore balanced diet is most important. Third question, which different functions are performed by muscles in body? So you know, muscle, this is the most important factor. As we know, our skeleton are bound by a muscle, due to which we are doing all the activity which are carried out by muscles. Like if we consider our brain, it is made up of muscles. If you consider heart, it is made up of muscles. That means all the life process or all the processes takes place in our body and we are doing some work. This is due to muscles. Next question, what is the importance of digestive juices in a digestive system? As we know, in a digestive system, this system is important to generate energy. That means when we take a food, they are digested and they forms and they produce nutrients, and these nutrients gives energy to our body. So for that, the digestive juices are plays very important role. That means when we are taking a food inside our mouth, that time the saliva is mixed in it. This is the first digestive juice. Then it forms a bolus. That means a complex compound is start to convert into a simple food which we have taken from either plant origin or animal origin. These are in a complex form and they are converted in a simple form. So for that, the saliva, then when they goes into a stomach, then there is a digestive juice is mixed, that is a gastric juice which we called hydrochloric acid. This digestive juice or hydrochloric acid simplify and it churn and they are decomposed into a simple form, that means the protein, vitamins, fat, like that they are converted or digested and converted into nutrients. These are absorbed into a small intestine. So these are the most important. And fifth one, which system is in action for removal of waste materials produced in a human body? So in human body, which is the most important system to remove all unwanted materials from the body? It is the excretory system. This is the most important, and for excretory, the kidney is the head of the excretory system because it is the main part. Sixth question, what is the role of circulatory system in energy production? Circulatory system is blood circulation. In case of blood circulation, as we know that when during the respiration, the oxygen is mixed into the blood
during the respiration, oxygen is mixed into the blood, and this oxygen is transported from heart to whole body. That means from heart to all the cells. During that, this oxygen is taken by cell in mitochondria, which we have to study further. In mitochondria, this oxygen and the carbohydrate are react together. Carbohydrate or glucose is oxidized and forms the energy. That means for the production of energy, oxygen is necessary, and this oxygen is transferred, or this oxygen come from the blood. That means blood is the most important factor which carries this oxygen to the cell. Next, how are the various processes occurring in a human body controlled? In how many ways? As we know, the most important control and coordination system is nervous system, and brain is the head of nervous system. It controls and coordinates the whole body as well as whole system. As we know, in our body there are circulatory system, that means the blood circulation system, respiratory system, excretory system, reproductive system, nervous system. So all these are controlled by nervous system, that means the brain. Next, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड लाईफ प्रोसेस. आता हे जे 7 क्वेश्चन होते ते आपले झालेले आहे, म्हणून ते टोटल इंग्लिशमध्ये सांगितलेत. नाही समजले तर पुन्हा मला विचारा. ओके. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड लाईफ प्रोसेस. Now see here, various organ systems are continuously performing their functions in human body. Along with the various systems like digestive, respiratory, circulatory, excretory and control system, different external and internal organs are performing their functions independently, but through a complete coordination. In our body, there are different systems. जे इथे नाव असले तेच digestive system, respiratory system, excretory system, circulatory system आणि control system. हे सगळे टोटल बॉडीमध्ये वर्किंग करत असतात, परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे ते म्हणजे हे सगळे एकमेकाची कोऑर्डिनेटेड आहे. कोऑर्डिनेटेड म्हणजेच एकमेकाशी लिंक आहे. जरी ते इंडिपेंडेंटली वर्क करत असले तरी सुद्धा ते एकमेकाला कोऑर्डिनेट आहे, समन्वय आहे, त्यामुळे ते एकदम प्रॉपर वर्किंग होतं. This overall system is in action in more or less same way in all the organism. जे थोड्याफार प्रमाणात वेगळं असतं, परंतु मुख्यतः करून सारखंच असतं. Those are in need of continuous source of energy for this purpose. आणि ॲज वी नो, प्लांटच्या कंपॅरिझन मध्ये जे ॲनिमल्स आहेत त्यांना एनर्जीची खूप जास्त गरज असते आणि रेग्युलर बेसवर कंटिन्युअसली. तुम्ही पहा, प्लांट जे आहे ते फक्त दिवसा फोटोसिंथेसिस करतात, तेव्हाच ते फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवतात, रात्रीला अजिबात करत नाही. म्हणजे त्यावेळेस त्यांची जी सिस्टीम आहे ती स्लो झालेली असते. तसं आपल्या बॉडीत होत नाही. आपण जर झोपलो रात्रीच्या वेळेस तरी सुद्धा आपल्या स्टमकमध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वर्किंगमध्ये असते, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टीम सर्क्युलेटरी सिस्टीम वर्किंग असते, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टीम वर्किंग असते आणि ब्रेन हे सगळ्यांचं कंट्रोल करतो. दॅट मीन्स फॉर ऑर्गन्स डुईंग वर्क इनसाइड आवर बॉडी दे ऑल्सो नीड एनर्जी. बरोबर, आपण काम करतोच, आपल्याला एनर्जी लागतेच, पण आपल्या शरीरामध्ये असलेल्या ऑर्गन्सला सुद्धा एनर्जी लागते की ते सुद्धा हे काम करत असतात एनर्जी प्रोडक्शनचं. म्हणून आपल्याला ही कंटिन्युअस एनर्जीची गरज असते. त्यासाठी काय होतं तर कार्बोहायड्रेट, फॅट अँड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी अँड इट इज हार्वेस्टेड बाय द मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट इन ईच सेल. सो सी हियर, mitochondria is called as powerhouse, energy house. Powerhouse किंवा energy house mitochondria म्हणतात, because in mitochondria the energy is produced and stored. Mitochondria जो सेल मध्ये आहे त्याच्यामध्ये ही एनर्जी प्रोड्यूस होते आणि स्टोअर होते. It is not like that only food stuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. फक्तच कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन किंवा लिपिड, फॅट एवढंच लागतं असं नाही. महत्त्वाचं आहे ऑक्सिजन. आपण लाकडं आणून ठेवले आणि आता म्हटलं आपल्याला हीट भेटेल, उष्णता भेटेल, ऊर्जा भेटेल. इट इज नॉट पॉसिबल. जोपर्यंत आपण त्याला बर्न करत नाही, जोपर्यंत त्यांना जाळत नाही, तोपर्यंत आपल्याला हीट भेटणार नाही. सिमिलर इन आवर बॉडी,
आपल्या बॉडी सुद्धा तेच होतं. आपण कार्बोहायड्रेट घेतो पण ऑक्सिजन कंबशन होत नाही, ऑक्सिजन शिवाय कंबशन पॉसिबल नाही, म्हणून ऑक्सिजन इज द सेकंड नेसेसरी फॅक्टर. all these foodstuffs and oxygen are transported up to the cell via circulatory system. वरती आपण वाचलं ना की what is the role of circulatory system in production of energy. सगळ्यात महत्त्वाचा रोल आहे तो म्हणजे ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट करणं माइटोकॉन्ड्रियापर्यंत किंवा सेलपर्यंत. Besides, it is coordinated by the control system of the body. That is, each life process contributes in its own way in the process of energy production. म्हणजे प्रत्येक लाईफ प्रोसेस आहे, हे सगळं लाईफ प्रोसेस आहे, रेस्पिरेटरी, सर्क्युलेटरी, एक्सक्रिटरी, ऑल दीज आर कॉल्ड ॲज, हे सगळ्यांनाच काय म्हणतो आपण लाईफ प्रोसेस. तर त्यातली एक जरी बंद पडली तरी डेड, राईट. फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज लाईफ प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी. आणि ज्या पद्धतीने आपल्याला काम करताना एनर्जी लागणार तसंच आपल्या बॉडीतल्या प्रत्येक ऑर्गनला वर्किंगसाठी एनर्जी लागते. Human and other animals consume the fruits and vegetables. Human and animal consume fruits and vegetables. Plants are autotroph, therefore they can make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, chlorophyll. They prepare their own food. They prepare their own food. म्हणजे ते स्वतः अन्न तयार करू शकतात. They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in a various parts like fruits, leaves, stem, root, etc. आपण जेवढे सेल्फिश आहोत तेवढे प्लॅन्ट नाही, राईट. आपण इथे सेल्फिश आहोत की आपल्याला जरी आपलं पोट भरलं तरी सुद्धा आपण दुसऱ्याच्या ताटात पाहतो की याला अजून भेटलं, मला अजून भेटायला हवं, म्हणजे अजून सुद्धा आपली काय होते, इच्छा संपत नाही. पोट जरी भरलं तरी सुद्धा इच्छा संपत नाही. असं प्लॅन्टचं नाही. प्लॅन्ट जेवढं अन्न लागतं, जेवढं फूड मटेरियल लागतं तेवढं यूज करतं आणि राहिलेलं ते स्टोअर करतं लिव्हजमध्ये किंवा स्टीममध्ये किंवा फ्रूटच्या फॉर्ममध्ये. आणि तेच आपल्या किंवा प्लांट्स तेच हर्बिव्हरस किंवा कार्निव्हरस हर्बिव्हरस किंवा आपल्यासारखे जे ऑमनिव्हरस आहे त्यांच्यासाठी युजफुल ठरतात. We consume all these various plant materials and obtain different nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, etc. हे सगळं आपण त्याच्यापासून मिळतो. Question आहे, which food material do we consume to obtain these nutrients? आता यासाठी कोणकोणतं, तर आपण ऑमनिव्हरस आहोत. ऑमनिव्हरस असल्यामुळे वी आर टेकिंग प्लांट ओरिजिन, द फूड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन ॲज वेल ॲज ॲनिमल ओरिजिन. ऑमनिव्हरस असल्यामुळे आपण प्लांट आणि ॲनिमल दोघांपासून तयार झालेले आपण फूड मटेरियल घेतो. वी ऑब्टेन द कार्बोहायड्रेट्स फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स, जॅगरी, केन शुगर, vegetables, potatoes, sweet meats and cereals like wheat, maize, ragi, jowar, millet, rice, etc. हे सगळ्यांपासूनच आपल्याला भेटतं. We get 4000 calorie per gram or 4 kilocalorie energy per gram of carbohydrate. पहा, एका ग्रॅम पासून आपल्याला 4000 कॅलरी किंवा 4 किलो कॅलरी एनर्जी भेटत असते. म्हणजे आपल्याला किती फूड पाहिजे विचार करा. आपल्याला लागतं 100 ग्रॅम, 20 ग्रॅम टू 100 ग्रॅम, आपण घेतो 1000 ग्रॅम, दॅट मीन्स 1 किलो, 2 किलो. लेट्स स्टडी द वे बाय विच द एनर्जी इज ऑब्टेन. Many players are seen consuming some food stuff during breaks of the game. Why may be the players consuming these foodstuffs? जे स्पोर्ट्समन आहेत, खेळाडू आहेत, ते मध्ये ज्यावेळेस इंटरव्हल होतो खेळाचा त्यावेळेस ते मध्ये काही ना काही खात असतात. बनाना, ॲपल. का? बिकॉज टू गेट अ इन्स्टंट एनर्जी. त्यांची खेळताना एनर्जी लॉस होत असते, त्यांना इन्स्टंट एनर्जी भेटण्यासाठी त्या पद्धतीचे फूडस्टफ ते घेत असतात. व्हॉट इज द रेस्पिरेशन, हाऊ डज इट ऑकर? आता रेस्पिरेशनची तुम्ही 7वी 8वी पासूनची डेफिनेशन पाहता. Inhale oxygen, exhale carbon dioxide. These two processes are takes place simultaneously called as respiration. Inhale oxygen, exhale carbon dioxide. These two processes takes place simultaneously called as respiration. How does it occur? It occurs with the help of lungs, respiratory trachea,
दॅट मीन्स द आपण ज्याला अन्न श्वसन नलिका म्हणतो त्यांच्या साह्याने. ओके. नेक्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड एनर्जी प्रोडक्शन. आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे एनर्जी प्रोडक्शन. ऑब्झर्व अँड लेबल द डायग्राम गिवन बिसाइड. आता इथे डायग्राम दाखवलेले तिचे आपल्याला नेम्स द्यायचे आहे. सो वी गो टू इमेज. सो सी नॅसल कॅव्हिटी, नाकाची तिथे दाखवलं आहे नॅसल कॅव्हिटी म्हणजे तिथे नोज आहे नॅसल कॅव्हिटी. तिथे खाली माउथ आहे, ते लिहिलेलं नाही, तुम्ही लिहा माउथ. त्याच्या खाली आहे ट्रॅकिया म्हणजेच श्वासनलिकेचे जे आहे ते. त्याच्यानंतर आहे फॅरेनेक्स आणि लॅरेनेक्स. फॅरेनेक्स आणि लॅरेनेक्स. देन लंग्स, राईट साईडला नाव दिलेलं आहे ते लंग्स. देन देयर इज अ ब्रोंकाय म्हणजे शाखा आहेत ज्या ऑक्सिजन घेऊन येणाऱ्या किंवा कार्बन डायऑक्साईड घेऊन जाणाऱ्या ज्या ट्यूब्स आहे किंवा वेव्ह ट्यूब्स आहेत त्या आहेत, त्याला ब्रोंकाय म्हटलेलं आहे. आणि बंच आहे त्याला ब्रोंकिओलस म्हटलेलं आहे. देन ॲट द एंड खाली स्टार इथे तुझं दाखवलेलं आहे लास्टला, शेवटला बॅग सारखं दिसतं सॅक लाईक स्ट्रक्चर. इट इज कॉल्ड ॲज ॲल्व्हिओली. आणि इथे बॉटमला लंग्स आणि आपली जी रिब केज आहे त्यांना एकमेकापासून सेपरेट ठेवण्यासाठी डायफ्रॅम आहे, जो राईटला दाखवला आहे लेफ्टला डायफ्रॅम. आणि खाली जे दाखवलं आहे ॲल्व्हिओलीचं स्ट्रक्चर त्याला म्हणतात ॲल्व्हिओली सॅक. ओके, ॲल्व्हिओली सॅक. व्यवस्थित नाव महत्त्वाचं आहे, ही डायग्राम द्या. इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम respiration occurs at two level as body and cellular level. बॉडी लेवल अँड सेल्युलर लेवल. आता बॉडी लेवल म्हणजे काय? बाय युझिंग नॅसल ॲक्टिव्हिटी नॉस्ट्रिल्स वी आर इनहेल ऑक्सिजन. नाकाच्या साह्याने नोजच्या साह्याने आपण ऑक्सिजन आत घेतो पुन्हा बाहेर सोडतो म्हणजे आउटसाइड झालं. सो विदिन अ बॉडी अँड ॲटमॉस्फिअर असं म्हणू शकतो आपण. नेक्स्ट सेल्युलर लेवल. सेल्युलर लेवल म्हणजे सेलमध्ये सुद्धा तसंच होतं. सेलमध्ये होतं काय? सर्क्युलेटरी सिस्टीम ऑक्सिजन घेऊन येते, ते सेलमध्ये टाकते आणि कार्बन डायऑक्साईड त्यांच्याकडून घेते. म्हणजे हे सेलमध्ये होत असतं, त्याच्यामुळे आपण त्याला म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज सेल्युलर लेवल. Oxygen and carbon dioxide are exchanged between body and surrounding in case of respiration occurring at body level. म्हणजे काय? बॉडी लेवलला ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड जे आहे ते आहे सराउंडिंग किंवा ॲटमॉस्फिअर बरोबर एक्सचेंज करतो आपण नोजच्या सहाय्याने, म्हणून त्याला बॉडी लेवल म्हणतात. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ॲट सेल्युलर लेवल फूड स्टफ अँड ऑक्सिडाइज आयदर विथ ऑर विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सिजन. सेल लेवलला काय होतं तर आपण जे काय ऑक्सिजन घेतलेलं आहे तो त्याचं ग्लुकोज जो आहे त्याचं ऑक्सिडेशन करण्यासाठी ऑक्सिजन लागतो. मग एक तर विथ ऑक्सिजन किंवा विदाउट ऑक्सिजन त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन त्याच्यापासून एनर्जी प्रोडक्शन होत असतं. सो फॉर दॅट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, आता आपण पाहतो आता विथ ऑक्सिजन केव्हा रिस्पिरेशन होत असेल व्हेन वी आर डुईंग लिटल बिट ॲक्टिव्हिटी इन अ डेली बेसिस. म्हणजे चालणे किंवा जेवण करणे किंवा आपण काहीतरी काम करतो थोडंफार एकदम हलकं लाईट, त्यावेळेस ऑक्सिजन आपल्याला भरपूर भेटत असतो. त्याला आपण त्यावेळेस ऑक्सिजनच्या विथ ऑक्सिजन आपलं वर्किंग होत असतं. पण ज्यावेळेस आपण खूप हेवी वर्क करतो, खूप जास्त काम करतो, खूप जास्त प्रमाणात पळतो, खूप जास्त खेळतो, त्यावेळेस आपल्याला ऑक्सिजन शरीराला कमी भेटतो. पण तरीसुद्धा एनर्जीची गरज आहे. एनर्जी प्रोडक्शन थांबवता येत नाही, कारण एनर्जी जर भेटली नाही तर शरीर वीक होणार. पण तरीसुद्धा एनर्जी आपल्याला मिळत राहते. इट इज जस्ट इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन असं म्हटलेलं आहे. टोटल ॲब्सेंट असा अर्थ नाही, कमी भेटतो त्यावेळेस. आणि कमी केव्हा भेटतो आपल्याला? ज्यावेळेस आपण हेवी एक्सरसाइज करतो, हेवी वर्क करतो त्यावेळेस किंवा रनिंग करतो त्यावेळेस. ठीक आहे. क्वेश्चन आहे हाऊ मेनी atoms of carbon, hydrogen and oxygen are respectively present in a molecule of glucose. त्यासाठी आपल्याला ग्लुकोजचा फॉर्म्युला माहिती हवा आहे. ग्लुकोज C6H12O6. 6 carbon of hydrogen 12 and oxygen also 6. Which type of chemical bonds are present between all these? Covalent bond. सगळ्यांमध्ये covalent bond असतो. In terms of chemistry, what happen actually when a molecule is oxidized?
आता केमिकल लँग्वेज मध्ये सांगायचं झालं तर ऑक्सिडेशन मीन्स ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन. याच्या अगोदर पाहिलं ऑक्सिजन ॲड झाला तर त्याला आपण म्हणतो ऑक्सिडेशन. कंबशनला सुद्धा आपण ऑक्सिडेशन म्हणतो. हायड्रोजन रिमूव्ह केला तरीही ऑक्सिडेशन. पाहिलेत ना आपण डेफिनेशन. ओके. नेक्स्ट, carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily need. So we are taking carbohydrates in a daily basis. That means it is utilized for the production of energy. This energy is obtained in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cells. This is called a cellular respiration. आता आपण माहिती की आपण कार्बोहायड्रेट घेतो, पण कार्बोहायड्रेट ज्यावेळेस आपण ईट करतो त्यावेळेस तो सिम्प्लिफाय होऊन ग्लुकोज मध्ये कन्वर्ट होतो. कार्बोहायड्रेटचा फॉर्म्युला आहे C12H22O11 आणि त्याच्यात ज्यावेळेस पाणी मिक्स होतं त्यावेळेस तयार होतो ग्लुकोज C6H12O6. 2 मॉलिक्युल्स ऑफ ग्लुकोज, 2 तयार होतात C6H12O6. ठीक आहे. मग हे जे ग्लुकोज आहे ते आपल्या सेलमध्ये ऑक्सिजन सुद्धा सर्क्युलेटरी सिस्टीमच्या साहाय्याने सोडला जातो. त्याच्यानंतर ग्लुकोज सुद्धा, आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ग्लुकोजचं कंबशन होतं, ऑक्सिडेशन होतं आणि तयार होतो ATP, एडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. इट इज द एनर्जी मायटोकॉन्ड्रिया तयार होत असते आणि यालाच म्हणतात सेल्युलर रेस्पिरेशन. Cellular respiration occurs among the living organism by 2 methods. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सेल्युलर रेस्पिरेशन 2 मेथडने होतं. ते वरती आपण पाहिलं होतं. त्याच आहेत. Those 2 methods are aerobic respiration, that is with oxygen, and anaerobic respiration without oxygen. वा, 2 टाइपचं रेस्पिरेशन होतं आपल्या सेलमध्ये. विथ ऑक्सिजन एरोबिक, विदाउट ऑक्सिजन एनएरोबिक. एरोबिक एनएरोबिक, विथ ऑक्सिजन एरोबिक. आपण डेली बेसवर एरोबिक ऑक्सिडेशन होत असतं किंवा एरोबिक रेस्पिरेशन. पण ज्यावेळेस आपण हेवी वर्क करतो, हेवी एक्सरसाइज करतो, रनिंग करतो, अशा वेळेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक आहे. आता दोन्ही आपलं स्टडी करायचं आहे. त्याच्यात सगळ्यात पहिली घेऊ आपण एरोबिक रेस्पिरेशन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज इन अ 3 स्टेप. एरोबिक मध्ये 3 स्टेप मध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होतं, म्हणजेच ग्लुकोजचं एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन होतं. ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन म्हणजेच कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज इनटू एनर्जी. ठीक आहे. सो फर्स्ट स्टेप इज अ ग्लायकोलायसिस. ग्लायकोलायसिस महत्वाचं. ग्लायकोलायसिस, प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलायसिस ऑकर्स इन अ सायटोप्लाझम. कुठे होते? सायटोप्लाझम मध्ये. रिमेंबर दिस, ग्लायकोलायसिस ऑकर्स इन अ cytoplasm. A molecule of glucose is oxidized step by step in this process, and 2 molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. सगळ्यात पहिल्या स्टेप मध्ये झालं की पहिल्या स्टेप झाली सायटोप्लाझम मध्ये. सायटोप्लाझम मध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन झालं आणि 4 मॉलिक्यूल तयार झाले, प्रत्येकी 2. पहिला सगळ्यात महत्वाचं ATP आहे, त्यानंतर पायरुविक ऍसिड, NADH2 आणि वॉटर. त्याच्यामध्येच झालंय मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुविक ऍसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्व्हर्टेड इनटू मॉलिक्युल्स ऑफ ऍसिटिल कोएन्झाइम A. पहा, पुढे पायरुविक ऍसिडचं पुन्हा ऍसिटिल कोएन्झाइम A मध्ये कन्व्हर्जन झालं. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process. आणि याच्यामध्येच अजून तयार झाले 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2. हे तर होतच की पायरुविक ऍसिड तयार झाला, ATP तयार झाला, NADH2 and water. तर त्याचबरोबर पायरुविक ऍसिडचं कन्व्हर्जन झालं ऍसिटिल कोएन्झाइम A. सगळ्यात महत्वाचं आहे ऍसिटिल कोएन्झाइम A. लक्षात आली पहिली स्टेप ग्लायकोलायसिस. कुठे होते? सायटोप्लाझम मध्ये. काय होतं? तर ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन. काय तयार होतं? पायरुविक ऍसिड, ATP, NADH2 अँड वॉटर मॉलिक्यूल. फर्दर अजून काय होतं? फर्दर पायरुविक ऍसिड इज कन्व्हर्टेड इनटू, पायरुविक ऍसिड पुढे कन्व्हर्ट होतो ऍसिटिल कोएन्झाइम A.
ओके, एवढंच आहे. नेक्स्ट सेकंड स्टेप TAC, ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल और क्रेब्स सायकल. इट इज अ सायंटिस्ट नेम, लक्षात ठेवा. क्रेब्स सायकल दोन्हीकडे ही येणार आहे, एरोबिकला आहेच, एनोरोबिकला सुद्धा भेटेल. आता क्रेब्स सायकल किंवा ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल. बोथ मॉलिक्युल्स ऑफ ऍसिटिल कोएन्झाइम A एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. आता ही स्टेप सेकंड स्टेप कुठे होते? माइटोकॉन्ड्रियामध्ये. सेकंड आणि थर्ड स्टेप दोन्हीही माइटोकॉन्ड्रियामध्ये होते, लक्षात ठेवा. सेकंड आणि थर्ड. फर्स्ट फक्त सायटोप्लाझम मध्ये होते. बोथ का, कारण पायरुविक ऍसिड 2 होते, दोघांचं कन्व्हर्जन झालं ऍसिटिल कोएन्झाइम A मध्ये, 2च. ओके, सो बोथ मॉलिक्युल्स ऑफ ऍसिटिल कोएन्झाइम A enters in a mitochondria. Cyclic chain of reaction called the tricarboxylic acid cycle is operated on it in the mitochondria. मग ऍसिटिल कोएन्झाइम A वरती सायक्लिक चेंज होत राहते आणि त्यालाच म्हणलेलं ट्रायकार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल माइटोकॉन्ड्रियामध्ये. आणि काय होतं पहा महत्वाचं, acetyl part of acetyl coenzyme is completely oxidized through this cyclic process and molecules of काय तयार झालं? कार्बन डायऑक्साइड, water. NaDH2 and FADH2 are derived. चारच आहे, CO2, H2O, NaDH2, FADH2. ओके, कुठे तयार झालं हे? माइटोकॉन्ड्रियामध्ये. मग येते थर्ड स्टेप, दॅट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. आता ही जी डायग्राम दाखवली ती माइटोकॉन्ड्रिया आहे. माइटोकॉन्ड्रियाची दाखवलेली पहा, हा इनर सरफेस आहे माइटोकॉन्ड्रिया मॅट्रिक्स, हा इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आणि यांच्यामध्ये पहा पायरुविक ऍसिडचं कन्व्हर्जन झालं ऍसिटिल कोएन्झाइम आहे. आणि हा ऍसिटिल कोएन्झाइम A जो आहे त्याचं TCA मध्ये म्हणजे ट्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल, TCA मध्ये कन्व्हर्जन झालं NaDH2, FADH2 आणि CO2 वॉटर मध्ये. थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन कुठे होते? पुन्हा माइटोकॉन्ड्रिया. पहा, molecules of NaDH2 and FADH2 formed during all above process participate in electron transfer chain reaction. म्हणजे सेकंड स्टेप मध्ये काय तयार झालं? NaDH2 आणि FADH2. CO2 वॉटर तर निघून जातं ना आपल्या बॉडीत. CO2 वॉटर हे CO2 तर शरीरातून बाहेर टाकलं जातं रेस्पिरेशनने, आणि वॉटर हे ते ब्लड मध्ये ऍब्सॉर्ब होतं बॉडीमध्ये. ओके, पण राहिलेली महत्वाची NaDH2 आणि FADH2. So molecule of NaDH2 and FADH2 formed during all above process participate in electron transfer chain reaction. मग इथे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन होते यांच्यामध्ये माइटोकॉन्ड्रियामध्ये. Due to this, 3 molecules of ATP are obtained from each NaDH2. एका NaDH2 पासून 3 ATP तयार झाले, and 2 molecules of ATP are formed from FADH2 molecule. आणि एका FADH2 पासून तयार झाले 2 ATP. लक्षात ठेवा, एका NaDH2 पासून 3 ATP, तर एका FADH2 पासून 2. Beside ATP, adenosine triphosphate, water molecules are also formed in this reaction. याच्यामध्ये पाणी सुद्धा तयार होतं. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया ओनली. आणि ही सुद्धा कुठे होते? माइटोकॉन्ड्रियामध्ये. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of CO2 and H2O are produced along with energy. म्हणजे याच्याबरोबर आता हे स्वाभाविक आहे, लाकूड जाळलं तयार होणार कार्बन डायऑक्साईड आणि काही प्रमाणात पाण्याचं कंटेंट असतंच. मग इथे सुद्धा तेच होतं की ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर तयार होतं कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी, एनर्जी बरोबर. पहा इथे ATPचा लॉंग फॉर्म दिलेला आहे. आय थिंक हे आपण नेक्स्ट लेक्चरसाठी ठेवू, म्हणजे काय होईल, एनर्जी करन्सी म्हणजे समजेल. ठीक आहे, आत्ता सध्या माझ्यासाठी किंवा आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे या 3 स्टेप. एक म्हणजे हे सगळे एरोबिक रेस्पिरेशनचं आहे बरं का, एरोबिकचं. एक इमेज आहे ती पण पहा, म्हणजे तुम्हाला आणखी क्लिअर होईल. पहा या ठिकाणी इमेज दाखवलेलं आहे. आपण जे ग्लुकोज खाल्लंय C6H12O6, त्याचं ऑक्सिडेशन झालं प्लस ऑक्सिजन, इट गिव्ह CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP.
3 स्टेप मध्ये होते. आता हे ऑक्सिजन सह आहे, विथ ऑक्सिजन आहे, म्हणून त्याला आपण एरोबिक रेस्पिरेशन होतं. मग काय होतं तर ग्लायकोलिसिस फर्स्ट स्टेप ग्लायकोलिसिस. मग ग्लायकोलिसिस मध्ये काय झालं, ग्लुकोज इज कन्व्हर्टेड इनटू ATP, NADH2, पायरुव्हिक ऍसिड, वॉटर. आणि पायरुव्हिक ऍसिडचं लगेच कन्व्हर्जन झालं ऍसिटिल कोएन्झाइम, इथे लिहिलेलं आहे ऍसिटिल कोएन्झाइम आहे. आणि NADH2 कुठे गेलेत, एरो कुठे गेलेत, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये स्टार्ट झाली सेकंड प्रोसेस, क्रेब्स सायकल किंवा TCA, ट्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड सायकल. मग तिथे तयार काय झालं तर ऑक्सिजन पुन्हा ऍब्सॉर्ब केला, तर TCA मध्ये तयार झाला पुन्हा ATP, NADH2 आणि FADH2 प्लस कार्बन डायऑक्साइड, NADH2 FADH2. पहा ते पुढच्या ॲरो दाखवलं, ATP खाली लिहित चालले बरं का, 2 ATP. आणि राईट साईडला ॲरो चालले पुन्हा, त्याच्यामध्ये काय आता FADH2 आणि NADH2, H2 इथे पाहिजे ना, FADH2 आणि NADH2. तर याचं कन्व्हर्जन परत इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन मध्ये ऑक्सिजन घेऊन तयार झाले 32 ATP प्लस 3 and 2 ATP असं, किंवा 32 ATP प्लस H2O. चेन रिॲक्शन आहे त्याच्यामुळे एवढे ATP तयार झाले. पण आपल्याला म्हणणं कसं आहे की each NADH2 molecule produce 3 ATP and each FADH2 produce 2 ATP. ठीक आहे, ही आहे पहिली एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज टेकन इनसाइड द ॲनिमल्स. सगळं व्यवस्थित डायग्राम वगैरे ड्रॉ करा. काही डिफिकल्टी असेल तर